Hello students, myself Pooja Deshmane, and today we are going to start the new chapter of your pharmacognosy, which is nothing but the carminative and the GI regulators. Okay, so in this chapter we are going to see the what are the carminatives, that is nothing but the definition of the carminatives, and there are total 10 drugs under this category. Okay, so let's see the definition. Okay, so these are the soothing carminatives. We are going to see the definition. Okay, so these are the soothing medicaments that act by relieving pain in the stomach and intestine and expel the flatulence and gas from the GIT by increasing the peristalsis. Okay, so these are the soothing medicaments. Okay, these provide the soothness to the intestine. How it provide the soothness to the stomach or the intestine? By relieving the pain. Okay, so it relieves the pain. How it relieves the pain? By removing the gases or the flatulence are nothing but the gases itself. Okay, so by removing the gases from the GIT, how it remove the gases? By improving its peristalsis movement. ओके, सो इंटेस्टाईनची एक मूवमेंट असते, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ज्याच्यामुळे जे फूड मटेरियल असेल किंवा जे काही येस जे डायजेस्टेड फूड मटेरियल असेल ते फूड मटेरियल पुढे ढकलण्यासाठी काय केलं जातं? इंटेस्टाईन ऑटोमॅटिकली मूव्ह होत असतो, विच इज कॉल्ड ॲज अ मूव्ह होतो म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होत असतं त्याचं टू pass the food. Okay, digested food. Okay, so for that what we call that movement, it is called as a peristalsis. Okay, so these are the gases, so these are the agents which removes the gases. Okay, so automatically gases remove झाल्यावर if there is a stomach pain, then it will be relieved. And how it work? By improving its peristalsis movement. Okay, so example under this category are the, so there are total actually 10 drugs. So examples are the फनेल, कार्डेमम. फनेल म्हणजे बडीशेप, कार्डेमम म्हणजे विलायची, सिनॅमन म्हणजे दालचिनी, कोरिएंडर म्हणजे धने ज्याला मराठीत म्हणतो आपण, क्लो म्हणजे लवंग आणि कॅरावी म्हणजे जिरा. ओके, सो दीज आर द एक्झाम्पल्स. सो दीज आर यूज इन अ indigestion, गॅस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट अँड लॉस ऑफ ॲपेटाईट. ओके, सो हे जे सगळे आहेत हे कधी यूज केले जातात? इन केस ऑफ अ इंडायजेशन झालं असेल तर, अँड ऑल्सो गॅस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट असेल, ब्लॉटिंग झालं असेल, और लॉस ऑफ अपेटाईट म्हणजे भूक कमी लागत असेल, इन सच केसेस काय केलं जातं? हे यूज केले जातात. ओके, नेक्स्ट वन इज द वॉट आपण ड्रग्सची इथे लिस्ट बघू शकतोय. ओके, सो दीज आर द ड्रग्स विच आर कम अंडर carminative and the GI regulatory category. Okay, so these are the coriander, fennel, ajwan, ginger, cardamom, ब्लॅक पेपर. ओके, जिंजर म्हणजे आलं, अजवान तर माहिती ज्याला ओवा म्हणतो आपण. ओके, ब्लॅक पेपर इज नथिंग बट दी काळी मिरी, असाफोएटिडा, हिंग ज्याला म्हणतो आपण, नटमेक म्हणजे जायफळ, सिनॅमन दालचिनी, क्लो म्हणजे लवंग. ओके, सो वन बाय वन हे सगळे ड्रग्सचे आपण सिनॉनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, फॅमिली, केमिकल कन्स्टिट्यूएंट अँड दी युजेस आपण इथे बघणार आहे. ओके, फर्स्ट वन इज द कोरिएंडर विच इज नथिंग बट दी, ज्याला मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो? धने. Okay, so synonym for the coriander is coriander fruit. It is a fruit part of the plant. Okay, so जे धने असतात ज्याला कोरिएंडर म्हटलं जातं, these are the fruit part of the plant. And obviously biological source, these are the dried ripe fruit of the plant, coriandrum sativum. Okay, so these are the, जसं मी सांगितलं, these are the फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, सो ॲज इट इज अ फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट, इथे तुम्ही डायग्राममध्ये बघू शकत असाल. सो दॅट्स वाय इट कन्सिस्ट ऑफ द ड्राय फ्रूट ऑफ द प्लांट, कोरिएंड्रम सटायवम. ओके, कोरिएंड्रम सटायवम इज द biological source. Okay, and its family is the umbelliferae. Okay, umbelliferae is the family. Now what are the umbelliferous fruit? This thing I will explain into the practical session in detail. Okay, so जेव्हा आपण याच्या TS वगैरे बघणार आहे तेव्हा umbelliferous fruits म्हणजे काय हे थोडंसं मी तिथे तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. इथे आपण बघतो याची फॅमिली काय आहे, umbelliferae. ओके, नेक्स्ट पॉईंट इज द chemical constituent. Okay, so as I told you in practical session, that is as the carminative shows its action, so these are majorly contain the volatile oils. Okay, so
जे ॲक्शन आहे त्याची, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दी volatile oil. So it contain the 0.3 to 1% of the volatile oil, 13% of the fixed oil, and 20% of the protein. Okay, so important volatile oil constituent. Okay, as we have studied, or we have seen, that is the action of the coriander is because of the presence of the volatile oil. So which kind of volatile oil actually it present, हे आपण इथे बघणार आहे. ओके, सो 90% of the linalool, which is also called as a coriandrol. ओके, सो 90% हे काय याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असतं, डी लायनॅलॉल. ओके, ज्याला कोरिएंड्रॉल असं सुद्धा म्हटलं जातं. मग तुम्ही कोरिएंड्रॉल लिहिलं तरी सुद्धा चालू शकतं. एल बोर्निऑल, पायनिन, जेरॅनिऑल and leaves contain vitamin A. Okay, so basically it contain the volatile oil, fixed oil, and the protein. Okay, so out of the volatile oil, chief constituent of the volatile oil is a linalool, and which is nothing but the coriandrol, which is about 90%. Okay, so it also contain which kind of volatile oil, L borneol, pinene, and geraniol. And the leaves of the coriander contain the vitamin A. Now leaves of the coriander, which is nothing but the कोथिंबीर, ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो आपण. ओके, सो दीज आर द leaves of the coriander. So these are rich in the vitamin A. So these are the chemical constituent of the coriander. Now uses. Okay, so these are used as obviously carminative, aromatic stimulant, म्हणजे अरोमॅटिक म्हणजे ज्याचा चांगला वास येतो असे स्टिम्युलंट, म्हणजे भूक वाढवणारे, स्टिम्युलेशन करणारे. फ्लेवरिंग एजंट, कॉमन इन्ग्रेडियंट ऑफ द कंपाऊंड स्पिरिट ऑफ द ऑरेंज अँड कॅस्करा एलिक्झर. दीज आर द फॉर्म्युलेशन्स. कंपाऊंड स्पिरिट ऑफ द ऑरेंज आणि कॅस्करा एलिक्झर्स हे फॉर्म्युलेशनचा एक टाईप आहे मेडिकेशनचा. त्याच्यामध्ये सुद्धा ॲज अ इन्ग्रेडियंट हे काय केले जातात, यूज केले जातात. ओके, सो दीज आर यूज ॲज अ कार्मिनेटिव्ह, अरोमॅटिक स्टिम्युलंट, flavoring agent, and common ingredient. So it is a common ingredient of which spirit of orange and the cascara elixir. Okay, so this is about the coriander. Okay, so we have seen all the things of the coriander, as well as we have the microscopical study for the practical session as well. So in practical we are going to study the transfer section of the coriander. Okay, so this is about the coriander. Next drug is the फनेल, विच इज नथिंग बट दी, ज्याला मराठीमध्ये आपण बडीशेप असं म्हणतो. ओके, सो द सिनोनिम अगेन, द फनेल इज द फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, सो इट्स सिनोनिम इज द फनेल फ्रूट अँड द फ्रुक्टस फोएनिक्युलम. ओके, सो इट इज द इम्पॉर्टंट सिनोनिम. सो जर सिनोनिम विचारलं, इन सच केसेस you have not to write only funnel fruit. Okay, you have to write fructus foeniculum. Okay, so synonym is the fructus foeniculum. Biological source, these are the dried ripe fruit part of the plant, Foeniculum vulgare. Okay, Foeniculum vulgare, and it have a same family like the coriander, which is nothing but the umbelliferae. आता हे का आहे, याची पण फॅमिली अम्बेलिफेरी काय, हे मी पुढे जाऊन तुम्हाला जेव्हा मी अगेन आय विल टेल यू, दॅट इज इन प्रॅक्टिकल सेशनमध्ये जेव्हा मी अम्बेलिफेरस फ्रूट्स काय असतात हे एक्सप्लेन करेन, त्यावेळी तुम्हाला लक्षात येईल की याची फॅमिली अशी का आहे. ओके, सो फनेल, इट इज अ फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट. इट हॅव अ सिनोनिम फोएनिक्युलम Foeniculum, fructus foeniculum. Then it have a biological source, which is nothing but it consists of the dried ripe fruit of the plant, Foeniculum vulgare or vulgare, whatever you can pronounce, but spelling should be right. And the family is the umbelliferae. Okay, next is the chemical constituent. Okay, again the same, it contain the volatile oil, fixed oil, and the proteins like the coriander, but it contain 3 to 7% of the volatile oil, 20% fixed oil, and the 20% of the protein. Only this much difference is there. Okay, so again its activity is only because of the volatile oil. So volatile oil mainly contain the 50% of the anethol and 20% of the fencone, which is the important part. ओके, सो बऱ्याच वेळा असं विचारलं जातं, राईट द नेम ऑफ द ड्रग विच कंटेन फॉलोविंग केमिकल कन्स्टिट्युएंट, आणि त्याच्या अंडर 4 केमिकल कन्स्टिट्युएंट वेगवेगळी नावं दिलेली असतील. सपोज फेंकोन दिलं किंवा ॲनेथॉल दिलं.
Okay, first one is anethol, second one is coriandrol, third one is glycoside. Okay, कार्डियक ग्लायकोसाईड मध्ये जे आपण बघितलं ते अँथ्रोक्विनोन ग्लायकोसाईड. तर तुम्हाला काय करायचं असतं, ड्रगचं नाव लिहायचं असतं. ओके, सो फेंकोन असं दिलं जातं. मग त्याच्यातून तुम्ही काय ओळखायचं, फेंकोन कशामध्ये आहे तर फनेलमध्ये आहे. तर तुम्ही तिथे काय लिहायचं आन्सर, फनेल. ओके, सो क्वेश्चन कसा असतो, राईट द नेम ऑफ द ड्रग विच कंटेन द फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट. ओके, सो क्वेश्चन असा सुद्धा उलटा विचारला जाऊ शकतो. ओके, सो इन फनेल फनेलमध्ये जे volatile oil आहे, it mainly contain the anethol and the fencone. It is the major part. Then next is also contain the phelandrine. Okay, it also contain the phelandrine and limonene, and also contain the anisec aldehyde. Okay, so yes, chemical constituent, it contain the volatile oil, fixed oil, protein. Volatile oil contain 3 to 7%, fixed oil and protein is 20%. So volatile oil is the main constituent, so it mainly contain the anethol and the fencone, which is anethol is 50%. म्हणजे compared to fencone, anethol हे जास्त आहे. ओके, 50% anethol आहे आणि 20% काय fencone आहे. It also contain the phallandrine, limonene and the anisec aldehyde. Okay, next one is the uses of the funnel. Okay, so these are again used as a carminative, रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट म्हणजे रेस्पिरेशनला काय करतं ते इम्प्रूव्ह करतं. एक्सपेक्टोरंट, आता एक्सपेक्टोरंट म्हणजे काय, हे कफमध्ये यूज केलं जातं. ओके, जेव्हा कफ होतो तेव्हा कफमध्ये सुद्धा हे फनेल ऑइल जे आहे ते यूज केलं जातं. आणि ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट, जसं आपल्याला माहिती, आपण वेगवेगळ्या फूड आयटम्समध्ये हे ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट म्हणून काय केलं जातं, यूज केलं जातं. ॲज वेल ॲज जे सिरप्स आहेत वेगवेगळे, जसं तुम्ही आता मार्केटमध्ये बघता आहात. ओके, सो देर इज वन टूथपेस्ट, आय थिंक मिसवाक इज देअर, विच इज ऑफ फनेल फ्लेवर्ड, बडीशेप फ्लेवरची टूथपेस्ट आहे. सो ॲज अ फ्लेवरिंग एजंटसुद्धा हे यूज केले जातात. सो दिस इज अबाउट द फनेल. ओके, सो इट इज यूज ॲज अ कार्मिनेटिव्ह रेस्पिरेटरी स्टिम्युलंट म्हणजे काय, रेस्पिरेशन जे आहे त्याला ते इम्प्रूव्ह करतं. ओके, एक्सपेक्टोरंट म्हणजे काय, जे कफ आहे त्याला कफला सुद्धा ते कमी करतं आणि ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट. सो दिस इज अबाउट दी फनेल. ओके, नेक्स्ट वन इज द अजवान, ज्याला मराठीमध्ये आपण ओवा असं म्हणतो. ओके, सो इट हॅव अ सिनॉनिम ट्रॅकिस्पर्मम कॉप्टिकम. ओके, ट्रॅकिस्पर्मम कॉप्टिकम अँड बिशॉप्सवीड. ओके, सो दीज आर द टू सिनॉनिम्स. सो कधी कधी अगेन सेम थिंग क्वेश्चन असा विचारला जाऊ शकतो, आयडेंटिफाय द ड्रग फ्रॉम गिवन सिनॉनिम्स. Okay, or write the synonym of the dash drug. So the question can be asked. So synonym for the ajwan is the trachispermum copticum and the bishopsweed. So again same thing, these are the fruit part of the plant. So these are the dried ripe fruit of the plant, trachispermum ami. Okay, so these are the dried ripe fruit of the plant, trachispermum ani. So याच्यावरून तुम्ही ह्या दोन गोष्टी, एकदा ट्रॅकिस्पर्मम तुमच्या लक्षात राहिलं, इट इज फॉर दी अजवान, तर तुम्ही सिनॉनिममध्ये फक्त कॉप्टिकम ॲड करायचं आणि बायोलॉजिकल सोर्समध्ये ॲमी ॲड करायचं ट्रॅकिस्पर्ममच्या पुढे. ओके, सो इट इज इझी फॉर यू. फॅमिली अगेन सेम, इट हॅव अ अंबेलिफेरी फॅमिली. ओके, सो आतापर्यंत आपण जे 3 ड्रग बघतोय त्याची फॅमिली सेमच आहे, विच इज नथिंग बट दी अंबेलिफेरी, बिकॉज दीज आर द अंबेलिफेरस फ्रूट. ओके, नेक्स्ट chemical constituent. Okay, so again it contain the 2 to 4% of the volatile oil. Obviously carminative drug under कोणताही ड्रग बघा, it should contain the volatile oil. Okay, 21% of the fat, 25% of the carbohydrate and 17% of the protein. Okay, so it also contain the traces of the tannins, glycosides and the steroidal substances. Okay, सो याच्यामध्ये टॅनिन्स पण असतात थोड्या प्रमाणात, ट्रेसेस म्हणजे थोड्या प्रमाणात काय असतात, टॅनिन्स असतात, ग्लायकोसाइड्स असतात आणि स्टेरॉइडल सबस्टन्सेससुद्धा याच्यामध्ये असतात. ओके, सो आता आपण काय बघणार, मेन कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ दी वोलाटाईल ऑइल. ओके, सो इट कंटेन द थायमॉल 35 to 60%, पी सायमिन 50 to 55% and terpinin 30 to 35%. Okay, so major chemical constituent are the thymol, p-cymine and the
terpinene, which is nothing but the volatile oil. Okay, so what it contain? It contain the volatile oil, fat, carbohydrate and the protein, also the traces of the tannins, glycosides and the steroidal substance. टॅनिन्स म्हणजे काय हे आपण जेव्हा आपण चॅप्टर चालू करू केमिकल नेचर ऑफ द क्रूड ड्रग त्याच्यामध्ये आपण डिटेलमध्ये बघणार आहे. ओके, याच्यानंतर तो चॅप्टर आपण स्टार्ट करणार आहे. हा चॅप्टर आपण आधी का स्टार्ट केला? कारण आपल्याला त्या ट्रान्सफर सेक्शन परफॉर्म करायचे. त्यासाठी आधी तुम्हाला इंट्रोडक्शन असणं ड्रग्सचं खूप गरजेचं आहे, म्हणून आपण आधी काय केलं आहे, हा चॅप्टर स्टार्ट केला आहे. ओके, तर आपण कोणता बघतोय? अजवान बघतोय, ज्याच्यामध्ये व्होलाटाईल ऑइल आहे, फॅट आहे, कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीन आहे. ॲज वेल ॲज इट कंटेन द ट्रेसेस ऑफ द टॅनिन्स, ग्लायकोसाइड्स अँड दी स्टेरॉइडल सबस्टन्स. सो व्होलाटाईल ऑइल इज अ मेन कन्स्टिट्यूएंट. मग त्या व्होलाटाईल ऑइलमध्ये कुठले ॲक्टिव्ह केमिकल कन्स्टिट्यूएंट आहे? तर थायमॉल, पिसायमिन अँड terpinene. These are the active volatile oil constituent. Okay, now uses of the ajwan. So it is used as a antispasmodic. Okay, antispasmodic म्हणजे पोट दुखतं, पोट दुखल्यानंतर घरात सांगतात ओवा खावा. ओके, सो दॅट इज म्हणजे पोट दुखत असेल तर अँटीस्पाझमोडिक त्याला असं म्हटलं जातं. देन स्टिम्युलंट अँड कार्मिनेटिव्ह, देन अँटीसेप्टिक अँड अँटीफंगल. अँटीसेप्टिक आणि अँटीफंगल म्हणून सुद्धा हे ॲक्ट होतं. त्याचं ऑइल. ओके, नेक्स्ट इज ॲज अ इन्सेक्टिसाइड. इन्सेक्टिसाइड्स किल करण्यासाठी सुद्धा, इन्सेक्ट किल करण्यासाठी सुद्धा यूज केलं जातं. देन इन द ट्रीटमेंट ऑफ दी सोर थ्रोट अँड दी ब्रोंकायटिस. ओके, सोर थ्रोट म्हणजे घसा खवखवत असेल, किंवा ब्रोंकायटिस म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल झाला असेल. इन सच केसेस ऑल्सो इट कॅन बी यूज. देन ॲज अ डिओड्रंट इन अ माउथ वॉशेस, टूथपेस्ट अँड दी गार्गल्स. ओके, सो डिओड्रंट म्हणजे ॲज अ डिओड्रंट म्हणजे बॅड ओडर जे आहे तो कमी करण्यासाठी ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट किंवा ॲज अ इन्ग्रेडियंट कशामध्ये यूज केलं जातं? माउथ वॉशमध्ये, टूथपेस्टमध्ये आणि गार्गल्स. ओके, गुळण्या करण्यासाठी जे मेडिकेशन दिलं जातं बघा, जेव्हा घसा दुखत असेल त्याला गार्गलिंग असं म्हणतात. ते गार्गल्स यूज केले जातात, जे डायल्यूट करून यूज केले जातात. ओके, त्याच्यामध्ये काय केलं जातं? ॲज अ डिओड्रंट ऑर वी कॅन से दी ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट ते यूज केले जातात. सो दीज आर द युजेस ऑफ दी अजवान, विच इज नथिंग बट दी अँटीस्पाझमोडिक, स्टिम्युलंट अँड कार्मिनेटिव्ह, अँटीसेप्टिक अँड अँटीफंगल, इन्सेक्टिसाइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दी सोर थ्रोट म्हणजे घसा खरखरणे, आणि ब्रॉन्कायटिस म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल झाला असेल तर, आणि ॲज अ डिओड्रंट इन द माउथ वॉशेस, टूथपेस्ट अँड दी गार्गल्स. सो दीज आर द युजेस ऑफ दी अजवान. नेक्स्ट वन इज द जिंजर, जे खूप कॉमनली अगेन आपल्याला माहिती आहे, विच इज नथिंग बट दी, त्याला मराठीत आपण काय म्हणतो? आलं असं म्हणतो. ओके, सो द सिनॉनिम इज जिंजीबर अँड जिंजी बेरीज. ओके, very simple synonym it have, that is the gingiber and gingiberries. So biological source, so these are fresh or dried or peeled or unpeeled or coated rhizome of the gingiber officinale. Okay, so these are the rhizome part of the plant. ओके, तुम्ही बघितलं असेल जिंजर कुठे येतं? अंडरग्राऊंड असतं. ते झाडाला वरती येतं का? नाही, इट इज अंडरग्राऊंड येत असतं. बट तिथे रायझोमस. ओके, म्हणजे जर तुम्ही ते ब्रेक केलं तर त्याच्यामध्ये थ्रेड दिसतात, हेअर लाईक स्ट्रक्चर दिसतं तुम्हाला त्याच्यामध्ये. असे जे पार्ट्स असतात, मग ते जिंजर आलं. त्याच्यानंतर हळद, ज्याला मराठीमध्ये आपण ओली हळद किंवा ज्याला ड्राईड हळद म्हटलं तर हळकुंड असं म्हणतो, तर ती जेव्हा वेट फॉर्ममध्ये असते तेव्हा इट इज ऑल्सो अ रायझोम पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, सो दीज आर दी रायझोम. याचं सुद्धा ट्रान्सफर सेक्शन आपण काय करणार आहे? स्टडी करणार आहे. ओके, सो वी कॅन राईट, सो इन्स्टेड ऑफ रायटिंग these are the fresh or dried, peeled or unpeeled or coated, you can directly write it consists of the rhizome of the plant gingiber officinale and the family is Gingiberaceae. ओके, सो व्हेरी सिम्पल. जिंजर वरून जिंजिबर, जिंजिबेरीस, त्याच्यावरूनच तुम्ही जिंजिबर ऑफिसिनेल आणि फॅमिली त्याची झिंजिबेरेसी असं लक्षात ठेवू शकता. ओके, नेक्स्ट इज द केमिकल कन्स्टिट्यूएंट ऑफ द जिंजर. सो अगेन व्हेरी सिम्पल केमिकल कन्स्टिट्यूएंट. it contain the volatile oil, resinous matter and the starch. Okay, so obviously as it come under the carminative category, it contain the volatile oil. So 0.25 to 3% of the volatile oil it contain.
5 to 8% of the resinous matter and the starch. Okay, so which kind of volatile oil it contain? So main constituent of the volatile oil is a gingiberine. Okay, and gingerol is a pungent principle. Okay, so volatile oil चं मेन कॉन्स्टिट्युएंट कोणता आहे? जिंजीबेरिन. आणि पंजंट प्रिन्सिपल म्हणजे काय? ज्याच्यामुळे जिंजरला एक तिखट टेस्ट येतो किंवा तिखट स्मेल येतो ज्याला आपण म्हणतो. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेझन्स ऑफ द जिंजरॉल. ओके so the main constituent is a gingiberine and the pungent principle is the gingerol. okay म्हणजे पंजेन्सी जी येते जिंजरला ती कशामुळे येते? ड्यू टू दी प्रेझन्स ऑफ दी gingerol. okay now uses of the ginger again. okay so from this slide you have to write the uses only, you no need to write the storage. so it is used as a carminative, stomachic and the flavoring agent. okay carminative, the agent which removes or expel the gases from the GIT. stomachic म्हणजे भूक वाढवणारी औषधं म्हणू शकतो आपण. आणि ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट डिफरंट सिरप्समध्ये, फूड आयटममध्ये सगळीकडे हे काय केलं जातं? ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट हे केलं जातं, यूज केलं जातं. ओके सो स्टोरेज जर बघायचं झालं तर कोटेड विथ द लाईम to improve color and quality, hence this variety is known as a lime ginger. okay so ते काय केलं जातं? लाईमने कोट केलं जातं टू प्रिझर्व इट. ओके प्रिझर्व करण्यासाठी त्याचा कलर आणि क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठी काय केलं जातं? लाईमने कोट केलं जातं आणि अशा जिंजरला काय म्हटलं जातं? लाईम्ड जिंजर म्हटलं जातं. सो दीज आर द युजेस ऑफ द जिंजर. ओके नेक्स्ट वन इज द कार्डामम विच इज नथिंग बट द लास्ट ड्रग ऑफ युअर this lecture. okay next is the cardamom. ज्याला मराठीमध्ये आपण इलायची किंवा विलायची असं म्हणतो. ओके और वेलची असं पण म्हणतात काही जण. सो अगेन इट इज अ फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके सो सिनोनिम इज द cardamom fruit or cardamom seed. okay so this fruit can be used as a seed, that's why cardamom fruit and cardamom seeds. these are the dry fruit of the plant Elateria cardamomum. okay what is the biological source? dry fruit जसं आपण बघितलं, these are the fruit part of the plant. so biological source is Elateria cardamomum. okay so these are the biological source of the cardamom and family is the Gingimeraceae, which is nothing but the same like the ginger. okay now next is the chemical constituent. so it contain the volatile oil, fixed oil, starch and the protein. okay 2 to 8% of the volatile oil it contain. so mainly volatile oil contain the major volatile oil is a cyaniol which is about the 50%, then bornol, then terpene alcohol and the terpenol. these are the chemical constituent. okay so it may ऑब्वियसली ॲज इट इज कोणताही, जसं मी तुम्हाला लास्ट प्रॅक्टिकलच्या वेळी पण एक्सप्लेन केलं होतं, कार्मिनेटिव्ह कॅटेगरी म्हटलं की ऑब्वियसली इट्स इफेक्ट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेझन्स ऑफ द व्होलाटाईल ऑइल. ओके सो इट कंटेन दी 2 to 8% of the volatile oil, fixed oil, starch and protein, and major volatile oil constituent are the cyaniol, borneol, terpene alcohol and the terpeneol. okay so these are the chemical constituent of the cardamom. now next is the uses. okay so it is used as a carminative, stimulant. stimulant म्हणजे काय? एकंदरीत जसं आपण कधी कधी नुसतं पण विलायची खातो किंवा आपण चहामध्ये ॲज अ कॉन्डिमेंट यूज करतो, तर ते विलायची घातलेला चहा घेतल्यानंतर एक स्टिम्युलेशन येतं, किंवा नुसती विलायची पण जर तोंडात घातली वेलची तरीसुद्धा असं एक स्टिम्युलेशन येतं, म्हणजे मूड थोडासा फ्रेश होतो किंवा एनर्जेटिक फील होतं. दॅट इज द स्टिम्युलंट. देन ॲज अ स्पाइस, मसाले म्हणून यूज केलं जातं. अरोमॅटिक ॲस्ट्रिंजंट. ओके सो इट इज ॲक्ट ॲज अ ॲस्ट्रिंजंट, म्हणजे दीज आर द ड्रग्स विच प्रेसिपिटेट दी प्रोटीन. मग अरोमॅटिक म्हणजे काय? विथ द गुड स्मेल. okay it act as a astringent with the good smell and as a flavoring agent obviously. okay so these are the uses of the cardamom. okay so याच्यामध्ये आपण टोटल 5 ड्रग्स बघितले. तर हे 5 ड्रग्स तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत.
आणि ज्या प्रॅक्टिकल सेशन आपले होतील त्यावेळी ऑब्व्हियसली हे ड्रग तुम्ही म्हणजे याच्यातले 3 आपण TS बघणार आहे, विच इज नथिंग बट दी कोरिएंडर, फनेल अँड दी जिंजर. या 3चे आपण TS बघणार आहे, सो दॅट यू कॅन इझिली अंडरस्टँड दीज थिंग्स. ओके, सो बाकीचे राहिलेले जे ड्रग्स आहेत हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहे. ओके, थँक्यू.